ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಶ್ವೇತಾ? ಆಗ್ತಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay. Good afternoon all. Batch number 28. The project name is Brain Tumor Classification and Segmentation using Deep Learning under the guidance of Professor Ashwini ma'am. My name is Ullas. My teammates are Shweta K, Karthik R, Pallavi C. Let's start with introduction. A brain tumor is considered as one of the aggressive diseases among the children and adults. Brain tumors accounts for 85% to 90% of all primary central nervous systems CNS tumors. Every year, around 11,700 people are diagnosed with the brain tumors. The 5 years survival rate of the people with the cancerous brains or CNS tumors is approximately 34% for men and 36% for women. Brain tumors are classified as benign tumors, malignant tumors, pituitary tumors, etc. Proper treatment planning and accurate diagnostics should be implemented to improve the life of the patients. The best techniques to detect brain tumors is magnetic resonance image MRI. A huge amount of data images are generated through the scans. These images are examined by the radiologist. Pallavi will continue the session. Excuse me, ma'am. What happened, Ullas? Excuse me, ma'am. Ma'am, I will finish. Ma'am. Okay. Pallavi will Excuse me, ma'am. the session. Yes, Pallavi. Ma'am, can I reshare the PPT from beginning? It's not working, ma'am. Okay. Functional requirements. Image, brain MRI input image. The radiological imaging technique was developed during abandonment of ultrasound. It was widely used for brain tumor detection. It was widely used for brain tumor detection through imaging. MRI will give the detailed image of human body organ. Image preprocessing. The aim of image preprocessing is to improve the quality of the image so that we can analyze it in a better way. By preprocessing, we will suppress undesired distortion in MRI image. Thresholding. Thresholding is one of the common mechanism to perform image segmentation. In this image segmentation technique, the segmentation is performed on grayscale or pixel intensity. Thresholding is also type of binary level thresholding for classification of a pixel into two groups based on image pixel intensity. Image segmentation. Image segmentation of a MRI image are done to locate the features which are abnormal. Segmentation of an image means partitioning the image into set of pixels. A cell detection method which uses both intensity and shape information of brain image to improve the segmentation. Feature extraction. Here features of a brain images are extracted to decide whether the tumor is present or not. Prediction. This fragment is used to identify the tumor and to predict the tumor whether it is cancerous or non-cancerous.
Functional requirements. Availability. Our application has no time restriction or any other external feature. Our application will not hang and open quickly. Reliability. Our system will not crash and will identify invalid input and produce suitable error message. Usability. Interface will be initiative and easily navigable and user friendly and can be easy to both user and doctor. Integrity. The software will not store any cache data or doesn't use system resources in background, which is more efficient and provides security. Next, Shweta will be continuing. Okay, now let us look how actually a design details is going to work. Training data sets are directly feed into an convolution neural network. After that, we take it testing data sets. In testing data sets is fed into an CNN and prediction of an output will be done. How actually this testing data sets is going to work will look in the next slide. Slide move. Okay, now the user will upload an image. Previous slide. Pallavi, go back to that previous slide. That is a design slide. I'm not able to go back to the previous slide, ma'am. Use arrow, left arrow. I'm clicking it, but even though Better you close that app and again open that PPT again. okay, ma'am. In testing data sets, in that we are going to do some of the operations like the user will upload an image. After uploading an image, the pre-processing of an image will be done, like removal of a noise and all we do in a pre-processing of an image. And the next step is thresholding. In thresholding, it compares with the neighbors. Like if it is an dark, it is considered as an 1. The number which is assigned with a 1 that will be considered, and the number which is assigned with 0 that is not considered. And after thresholding, in segmentation will be done. In segmentation, we find the region of interest, where in the picture we find where the image is present, like whether it may be a tumor or not, but we find out the region of interest using a feature extraction. And after that, we are going to feed that part into an CNN. After feeding that part into an CNN model, it will predict whether the tumor is present or not. Use case diagram. Use case diagram. Pallavi. Okay, in use case diagram, the user will upload an image. After uploading an image, same as usual I said before, the processing of an image will be done and thresholding in segmentation. In segmentation, we find the part, the region of interest only, where the tumor is present or not, only that part we take it and we will feed it into an CNN. After feeding it into an CNN, the CNN will predict in our project, it will predict whether the tumor is present or not, like yes or no. Sequence diagram. Karthik, continue. Okay, coming back to sequence diagram, there are 3 objects: user, process, and system. These objects interact synchronously. That is, when user upload image to the process object,
sends that message to system, and it does pre-processing and come back. Then thresholding is performed, and once again the message is sent to the system. The system performs thresholding and forms segmentation and sends back to the process object. Finally, the process once again send to the system for performing convolution neural network classification, and the final output will be the prediction whether the cancer is tumorous or non-tumorous. In activity diagram, the activities will be shown like first user will upload the image, further pre-processing will be done, followed by thresholding, segmentation. After CNN classification will be done, and finally our model will be predicting whether the given image is tumorous or non-tumorous. Next slide, Pallavi. So coming to software platforms, the operating system will be Windows 7 or above. The language will be obviously it's Python. IDE can be considered anything, but we are mainly considered Jupyter Notebook, or we will be using Google Colab. Uh, Next slide, Pallavi. Pallavi. Okay. The current status is we have acquired the image acquisition is done from the Kaggle dataset. It is a very small dataset. We also trained on we have directly with small pre-processing, we have directly trained on the CN model. The thing is the model is getting, it is underfitting. So we need to come out with a data augmentation process. We haven't looked up to it so far. We will be doing in the future to avoid that underfitting process. As of now, we have trained the images directly over CNN model, and it is not giving the accuracy as we wanted, and we will be refining the methodologies and try to improve our accuracy over time. Thank you. If there are any questions, anybody can ask. Anand sir, Kritika ma'am, if you have any questions, you can ask us. Sir, Anand sir, ಕೇಳಿ sir. Anand sir? Yes, ma'am. Sir, ಮುಗಿಸಿ sir ನೀವು, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. So you have written different diagrams, use case, and what is the one more? Activity diagram. Everything in all the diagrams, your explanation is same. Then why do we need different diagrams to explain the same process? Sir, as of like in sequence diagram, we have said what kind of the objects will be there, how they interact through the messages. That is in as Okay, go back as to of sequence diagram. Okay, cool. Same thing, uploading, pre-processing, thresholding, segmentation, CNN, prediction. Go back to previous. See, uploading, processing, thresholding, segmentation, CNN. So you're representing same thing in different way. That's it. But each of the diagrams have got different meaning. They are used for different purpose. Go to last activity okay, diagram. So same upload. So the thing is, the thing is, in our project, we don't have many steps that need to be performed explicitly. So it is only one thing that is being carried out in various cases also. So for the same reason, it has been same across different diagrams. You are not doing mini project. It's a major project. There will be many steps, but you are explaining just in abstract way. Okay, sir. Okay, can you? Okay, can you go back to block diagram? Yeah, your block diagram is very simple. Same step. Again, you are showing yes, the same the thing step. Is, this is a one more diagram which adds to that. So you are considering 3 to 4 diagrams which shows same information. Then what is the use? So the thing is, what we thought what in our we thought is that the steps remain same, and the way we will depict the diagram will be different. So that
somewhere we went wrong there, I think so. Like depicting the same process with different diagram, and we ended up That is doing not this. it's If it's different wrong, diagrams we are for sorry different for it. purpose. Different diagrams for different Okay. purpose. We thought like the process. Okay, sir. Like we thought the process will remain intact, and we try to depict it with different diagrams. Sorry. Sir, in sequence diagram, we are showing that how sequentially the work is going to carried out. In user diagram, what users are doing, in that way we can show what extra we can add, like in use So case one ನಿಮಿಷ diagram ಇರೋ and all. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಬೇರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ನೀವ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಮೇಜಸ್ Now MRI. MRI images ಏನ್ ಸೈಜಸ್ 256 into 256 at the standard size ali, none of the data sets are there. We are thinking to resize them to into 256 into 256, ಯಾರು which is users one of the ಅಂದ್ರೆ standard ಯಾರು size. for all the Users ಅಂತ users ಹೇಳಿದ್ರೆ it could be for our whether it could be diagnostic center or the even diagnostic center in the user or end user, like anyone who has that image, and they end can user upload ಗೆ through a ಸಾಫ್ಟ್ web ಕಾಪಿ ಯಾರು portal. ಕೊಡ್ತಾರೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ Through ಅದ್ರಲ್ಲಿ website. ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ they can ನಾಯ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ MRI ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆದ್ರೆ pre-processing ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ Yes, ma'am. They can do like web portal mulka if we give interface. Anyone with who has the image, they can do. If even the noise base imposed on the suppose MRI scan, we can pre-process it. That's what we're gonna do. For the same reason, while testing, what we are doing is Can you now tell me Gaussian what are the filter apply pre-processing ಮಾಡ್ತೀವಿ. steps? Wait. Pre-processing steps ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಂಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಮಗ್ ಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ವಾಚ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರೀ ಸ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟರ್ಸ್ how will you decide about what are you concentrating ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇರ್ ಇವಾಗ okay ma'am, if we have actual view namge along with the eyes it will come, but we are only skull ಮಾತ್ರ ನಾವು process ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ we will take only that particular region. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪೈಥಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಸಿವಿಲಿ it is a mathematical model which is implemented as functions. We are going to make use of that functions and we will carry out what we want from those functions, ma'am. ಇವಾಗ ನಾವು Gaussian filter apply ಮಾಡಬೇಕು, we know how it is basically a mathematical model. Once again ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ noise will be removed, then we will apply thresholding so that ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ values. Then segmentation ಮಾಡೋ reason ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we know MRI ಯಾವ ತರ it can take a very minute details like each and every tissues how it will look ಅಂತ, where CT scan and normal X-ray cannot do it. Even though CT scan has some impact, but MRI will take the minor details of the tissues the tumor has impacted. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ by performing segmentation we will take that tumor as a region and ನಾವು ಆ feature ನ extract ಮಾಡಿ we will be putting onto the CNN model whether ಆ tissue ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ features ಏನಿದೆ whether it will resemble the cancerous tumor or non-cancerous tumor the CNN model ಅಂತ compare ಮಾಡಿ we will get a output whether that ನಾವೇನ್ send ಮಾಡಿದೀವಿ it has a tumor or non-tumor ಅಂತ it will give us the output, man. Actually, what is tumor? Okay, tumor is a cancer cell like abnormal agi ಏನಪ್ಪಾ cancer cells multiply ಆದಾಗ it turns out to be cancer. That was called as tumor, sir. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೀರಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್? Okay, at that ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ as you said primary tumor ಮತ್ತೆ secondary tumor ಅಂತ ಇದೆ brain tumor ಅಲ್ಲೇ. The primary tumor it will glial cells ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ secondary cells somewhere other part ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ that will come to the head ಅಂತ. We are concentrating only about the primary cancer cells we can do, but primary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದಾನೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲಿಯಾಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the difference you said, CT and MRI, that I will tell you. Before that, ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈವನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಏಟ್ ಬಿದ್ರೂ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಡಿಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದ್ರ ತರಾನೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CT and MRI ಮಾಡ್ತಾರೆ. CT and MRI there is a lot of difference. CT always it generates X-rays. ಆಯ್ತಾ? MRI works on magnetic fields. Magnetic fields ಅಂದ್ರೆ it is not an X-ray, it is just magnet ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್, ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ CT. ಆಯ್ತಾ? CT ಗಿಂತ MRI ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ MRI ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಗೋತೀರಿ. ಅಂಡ್ MRI ಇಮೇಜಸ್ ಈವನ್ ಬ್ರೈನ್, ಚೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿವರ್, ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲಿವರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ CT, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈವನ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ MRI ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ MRI ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈ. ಆ ಡೈ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ವ್ ಏನು ಇಸೋಫೋಕಸ್ ಏನಿರುತ್ತದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈ ಥ್ರೂ ಈವನ್ MRI ರೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈ ಇಂದ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ, 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ FMRI ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ FMRI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ MRS ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ MRI, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಇಮೇಜಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಮೇಜಸ್ ತೆಗೆದಿದೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ CT ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ MRI ಇಮೇಜಸ್ ತಗೊಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ. MRI, it is not going to tell you whether it is a carcinoma, whether it is a malignancy, cancer, ಎಂತದ್ದು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂತೀರಿ. ಈ MRI ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕದಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20-25 ಇಮೇಜಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 5 mm ಸ್ಲೈಸ್, 10 mm ಸ್ಲೈಸ್, 8 mm ಸ್ಲೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್, ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋತಾರೆ ಹಂಗ್ ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ನ ನೀವು ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು MRI ಮತ್ತೆ CT ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ MRI ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಜ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ MRI ಸಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಬೆಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ನಾನು ಒಂದು cancer.net ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮೂಲಕನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಥ್ರೂ MRI. ಬಟ್ ಅದು ಗ್ಲಿಯೋಮಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ತರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 120 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಗ್ರೇಡ್, ವೆದರ್ ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಬೆನೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳದವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೋತ್, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಪೈಲಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಕೋ ದಪ್ಪ ಗಂಟು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಂತಾರೆ. ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಗೊಳಕಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್. ದಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೋಲು ಮತ್ತೆ MRI ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಸರ್, ಥ್ರೂ ಇವಾಗ MRI ಇಮೇಜಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಚರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ವೆದರ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ CNN ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ MRI ಇಮೇಜಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ದು ಫೀಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ CNN ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಲೈಕ್ ವೆಬ್ ಆಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಇಮೇಜ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರು? Doctor and users can both doctor and patients, ma'am.
ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅದ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸರಿ, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅವರೇ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ MRI ಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆತರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಂತ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟ್ಯೂಮರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಮರೇಜ್, ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸಸ್, MLC, ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, RTA ಕೇಸಸ್ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ RTA ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ CT MRI ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ how much percentage of the bleeding is there in the left or right brain. Based on that, he will advise the physician. So this percentage of ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗ ಅವ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೂತಿರೋದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು, ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇಮೇಜ್, ಈವನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಆಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು. ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾವು ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, MRI ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ CT ಅಂಡ್ MRI ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಈವನ್ ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ಚುವಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲಾ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತರ ರೇಡಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಈವನ್ ಬ್ರೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂತದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ HP ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಫ್ಲೋ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಅದು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ mammography mission, that also they can take the second opinion from the center. CT ಇದೆ, MRI ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್, ಯು ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್,
ಯಾವ್ದೋ MRI ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವನೊಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 50% ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅವನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಹೆಲ್ತಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ತರ ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್, ಫಾಲ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ತೋಳ್ದೆ MRI ಓನ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕೊಯ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನ್ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿಚ್ ದ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೋರ್. ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಅದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯಾವುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಅದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್. Okay, you think about it and discuss with them. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Kritika ma'am and Anand sir, any other questions? ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ HOD ಸರಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ನಾವು ಕೋಲ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ CNN ಯಾವ ಟೈಪ್ CNN ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸ್ತು. ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಕಣಪ್ಪ, ಇದೇನು ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನ PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ವೇತಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾರು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ಇನ್ನಿಬ್ರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾಮ್ ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ, ಶ್ವೇತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉಲ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಯ್ತು. ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನಂದ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ವೇತಾ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನು ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಏನೋ ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ,
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಆಲ್ಗ್ರಿಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದೇ ಆಲ್ಗ್ರಿಥಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜನರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Hello. 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 Meeting ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಅಯ್ಯೋ. ಮೀಟಿಂಗ್ Record stop